Hi, team. Good evening, all of you. Yeah. Good evening, Anusha. Yeah, good evening. Very good evening. Just wait for one more minute, others to join. Let me ask others to join the session. Okay. Thank you. So you are unable to copy code from the Word document. Okay, you guys don't have edit permissions to the Word document. Maybe that is the reason. Let me check and I'll update that. Okay. Anusha, where can we find the Word document? I think I already given access to you all of your mail IDs in the Google Drive. Okay. Just go to your Google Drive and go to shared with me option. There you can see one folder with the name as Playwright 8 p.m. May 2026. Okay. If you are It is not the able top to see, only do three let. documents in which I don't see the notes that you present every day, Anusha. So So team who are don't have access to the Word document, I already added all of your mail IDs. Okay. If okay, still if you are facing an issues, let me know. I'll just check with you end of the session. Okay. Is that okay? okay. Yeah. Sharath, please stay with me after the session. I'll check with Yeah, you. sure, Ramesh. Yeah. Yeah. I'm just opening the Visual Studio. I'll just share my screen. So team, I'm just sharing my screen. Please let me know you guys able to see. I hope everyone able to see my screen, right? Yes. Yes. Okay. Let me create a new file. So as I said, team, today we are going to discuss a conditions concepts. Okay. And I'll explain some of the scenarios also. Please make sure to do practice on those areas. Just one round practice on all scenarios. So coming to here, initially I'll start with a if condition. Let me add the comment here. If condition dip. So if is a conditional statement. Okay. So majorగా if యూజ్ చేయడానికి మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి అంటే టు చెక్ ద కండిషన్ ఇస్ సాటిస్ఫైడ్ ఆర్ నాట్ అంటే కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ టీమ్ సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే you just plan to do one work. Okay. I'm just explaining with example. Okay. You are in Hyderabad. You are just plan to go to the Pune with train. Okay. This is your plan. Now, by mistakenly you miss the train. Then what is your next approach? Will you stop traveling to the Pune if you miss the train? No. No flight. We just go to the another possible ways. Okay. So here the condition is must you have to navigate to the destination. But what are the plan you choose? If that is not there, then you have to go with another alternative ways, right? అలానే ఇఫ్ కండిషన్స్ ఎలా అంటే మనం ఇచ్చిన కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అయితేనేమో ఒక సెట్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది రన్ అవుతుంది.
ఇన్ కేస్ ఫెయిల్యూర్ అయింది అనుకోండి అనదర్ సెట్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది రన్ అవుతుంది. ఇదే డిఫరెన్స్. సో ఈ ఇఫ్ కండిషన్స్ యొక్క అవుట్కమ్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏదో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, ట్రూ వాల్యూస్ ని లేదు అంటే ఫాల్స్ వాల్యూస్ ని మాత్రమే రిటర్న్ చేస్తుంది. సో కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ లో వీ కెన్ వర్క్ విత్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్, రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అండ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ బేస్ చేసుకొని, లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ని బేస్ చేసుకొని కూడా వీ కెన్ డూ సమ్ కండిషన్స్ ఆల్సో. ఇఫ్ కండిషన్ యొక్క సింటాక్స్ ఇది. వాట్ ఆర్ ద పాయింట్ ఐ జస్ట్ మెన్షన్ హియర్, దిస్ ఇస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ ది ఇఫ్ కండిషన్ అనమాట. సో ఇఫ్ తర్వాత ఓపెన్ కర్లీ బ్రేస్, ఓపెన్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్, క్లోజ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్. ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో కండిషన్ యాడ్ చేస్తాము. సో ఈ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ లో ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ కర్లీ బ్రేసెస్ ఉంటాయి. ఇది ఒక బ్లాక్ అన్నమాట. లోపల మనం కోడ్ రాస్తాం. ఎస్టర్డే మనం ఆల్రెడీ టెర్నరీ ఆపరేటర్ కి కండిషన్ చెక్ చేసాం కదా. ద సిమిలర్ వే ఉంటుంది ఇఫ్ కండిషన్ కూడా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ వన్ వేరియబుల్. సేమ్ సినారియో టీమ్, ఏజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 18. ఓకే. If the person age is 18, so this is my condition. Okay. So I'm just printing only one statement. One statement initial గా ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే కండిషన్ ని చెక్ చేస్తుంది. కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితేనేమో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, లేదు అంటే స్కిప్ అవుతుంది. సో ఏజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 18. సో కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యిందా ఇక్కడ? సాటిస్ఫైడ్? ఎస్, Yes, Anusha. ఎస్ ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్. సో కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి మనం ఈ స్క్రిప్ట్ రన్ చేస్తే ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? కేసెక్స్ ఆఫ్ Eligible to. కండిషన్స్ డాట్ టిఎస్. యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు ఓట్. ఎందుకు? మనం ఇచ్చిన ఏజ్ మన కండిషన్ లో డిఫైన్ చేసిన రేంజ్ రెండు మీట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి డైరెక్ట్ గా వాల్యూ అయితే ప్రింట్ అయిపోయింది ఇక్కడ. క్లియర్? ఇది ఓన్లీ డైరెక్ట్ జస్ట్ కండిషన్ ని చెక్ చేస్తుంది, తర్వాత ద రెస్పెక్టివ్ వాల్యూస్ అనేవి ప్రింట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రేంజ్ అనేది 15 ఉందనుకో, ఏజ్ ఈజ్ 15. సో 15 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 18. సో కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది? నో. ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది కండిషన్? ట్రూ రిటర్న్ చేస్తుందా, ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుందా? ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఫాల్స్ రిటర్న్ చేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏదైనా స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవుతుందా? ఆల్టర్నేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రింట్ అవ్వదు. ఏదైనా ఎర్రర్ చూపిస్తుందా? నో. సో ఇఫ్ కండిషన్స్ లో ఉన్న మేజర్ థింగ్ ఏంటి అంటే కండిషన్ సాటిస్ఫై అంటే కండిషన్ ట్రూ అయితేనేమో ఈ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, ఈ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది స్కిప్ అవుతుంది, ఎలాంటి ఎర్రర్ చూపించదు ఇక్కడ. సో ఫెయిల్యూర్ సినారియోస్ లో ఏదైనా వర్క్ చేయాలి ఆర్ ఆల్టర్నేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమన్నా ప్రింట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఇఫ్ ఎల్స్ కాంబినేషన్స్ కి వెళ్తాం. ఎల్స్ కాంబినేషన్ అంటే దిస్ ఈజ్ ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్. సేమ్ లాజిక్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇఫ్ ఏజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 else console you are not eligible for the vote. ప్రీవియస్ సినారియో టీమ్ ఓన్లీ ఇఫ్ మాత్రమే యూజ్ చేశాను. ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, ఇన్ కేస్ ఇది కానీ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు అనుకో, ఎల్ స్టేట్మెంట్ కి వెళ్ళి ఇక్కడ నేను ఏదైతే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చానో ఆ స్టేట్మెంట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. దీన్ని ఏమంటారు అంటే ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్ అంటారు. 5 ఓన్లీ ఇఫ్ అండి, బిలో 1 వచ్చేసి ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్. ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే కండిషన్ ట్రూ అయితేనేమో పైన స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, కండిషన్ ఫాల్స్ అయితేనేమో బిలో స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో లెట్ మీ రన్ దిస్ వన్. I'll just comment the above step. Now I'm just running. Okay, the creation of variable is missing here. ఎందుకంటే కమెంట్ చేశాను కదా. సో క్లియర్ ద లాగ్, use tsx of conditions.ts. సో యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు ఓట్. ఎందుకు యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు ఓట్ అనేది ఎక్కడ మెన్షన్ చేసాం? ఇన్సైడ్ ద ఎల్స్ బ్లాక్. ఎందుకు ఎల్స్ బ్లాక్ అంటే ఇక్కడ కండిషన్ అనేది ఫాల్స్ రిటర్న్ చేసింది కాబట్టి ఎల్స్ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. క్లియర్? Anisha, can we do the initialization and declaration in the if statement? Initialization declaration inside the if condition. Yes.
Yes, you can. I'm just giving initial statements here. Okay. ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది అందరికి? Yes. Okay. So we can take one scenario tip. I'm just taking one particular scenario like, so print the numbers which is divisible by 2. Print the numbers which is divisible by 2. Can we do that? సో టీమ్ మనం 10 అని ఇస్తేనేమో 10 డివిజిబుల్ బై 2 అవుతుందా లేదంటే ఈవెన్ నెంబర్స్ ఆడ్ నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయడం అనమాట. సో ఐఎమ్ జస్ట్ ప్రింటింగ్ ఓన్లీ ద నెంబర్స్ విచ్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 2. ఇఫ్ యు సీ హియర్ దిస్ ఇస్ ద కోడ్. ఇనిషియల్లీ ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము. లెట్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. సో నెంబర్ మాడ్యులస్ బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేశారా? ఇది అసైన్మెంట్ ఆపరేటరా లేకపోతే రిలేషనల్ ఆపరేటరా? రిలేషనల్ ఆపరేటర్. ఈ 3 ఈక్వల్స్ ఏమంటారని చెప్పాను? స్ట్రిక్ట్ ఈక్వల్ టు. సో ఇది ఏం చేస్తుంది? It will check the value and డేటా టైప్ data type. కూడా చెప్తుంది. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే లెట్ us assume, ఓకే, 10 డివైడెడ్ బై 0. 10 డివైడెడ్ బై 2 అంటే మనకు అవుట్కమ్ ఎంత వస్తుంది? ఇట్ ఈస్ ఏ 0. అంతే కదా? 10 డివిజిబుల్ బై ఎన్నిసార్లు డివైడ్ అవుతుంది టీమ్ ఇది? 2 5 10. సో మనకి లాస్ట్ లో రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది? 0. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్ట్రిక్ట్ ఈక్వల్ టు 0. బోత్ ద వాల్యూస్ సేమ్ ఉన్నాయా? ఎస్, Yes, Anusha. బోత్ ద వాల్యూస్ సేమ్ ఉన్నాయి. అంటే 0 స్ట్రిక్ట్ ఈక్వల్ టు 0, వాల్యూస్ సేమ్ ఉన్నాయి, డేటా టైప్ గానీ సేమ్ ఉంది. కరెక్ట్? సో స్ట్రిక్ట్ ఈక్వల్ టు అనేది ఓన్లీ వాల్యూస్ నే కాదండి, డేటా టైప్ కూడా చెక్ చేస్తుంది. సో ఆబ్వియస్లీ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన కండిషన్ ఏం చేస్తుంది అంటే, సో డివిజిబుల్ చేస్తుంది. సో మాడ్యులస్ లో ఏదైతే వాల్యూ జనరేట్ అయిందో ఈ వాల్యూ స్ట్రిక్ట్ ఈక్వల్ టు 0. సో బోత్ ద వాల్యూస్ చెక్ చేస్తుంది అండ్ డేటా టైప్స్ కూడా చెక్ చేస్తుంది. రెండు మీట్ అవుతాయి కాబట్టి ఇనిషియల్ గా మనకి ఇక్కడ వాల్యూ ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? విచ్ వాల్యూ ఇట్ ఈస్ ప్రింట్? Is The divisible. number is divisible by 2. ఓకే, నెంబర్ అంటే ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? వాల్యూ. The 10 is divisible by 2. 10 is divisible by 2. ఇది వన్ అప్రోచ్. అనదర్ అప్రోచ్ గానే ఉంది మనకి. ఏంటిది అది? ప్రింట్ ద లాగ్ స్టేట్మెంట్. బ్యాక్ టిక్స్ యూస్ చేసి ప్రింట్ చేయొచ్చు. మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ ప్లే రైట్ లో మనము బ్యాక్ టిక్స్ యూస్ చేస్తాం. Let me use one backtick here. Let me use another backtick here. What is the representation tip? Dollar of open curly braces, close curly braces, and then number. మీరు అబోవ్ అప్రోచ్ యూస్ చేసిన సేమ్, బిలో అప్రోచ్ యూస్ చేసిన సేమ్. బట్ ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, పైన మనము డైరెక్ట్ గా నెంబర్ ని అవుట్ సైడ్ ది డబుల్ కోట్స్ డిఫైన్ చేస్తాం. బట్ బ్యాక్ టిక్స్ అంటే విత్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ లోని వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూని కాల్ చేస్తాం. ఓకే, మీ లాజిక్ అర్థమైంది? ఇప్పుడు 10 అనేది డివిజిబుల్ బై 2 నేనా? ఇఫ్ 10 is divisible by 2, which value it will print? 10 is divisible by 2. Everyone able to see that? Yes. Yes. And in case మనం ఇక్కడ 10 ఇచ్చాం, let me run this, okay? Clear tsx of conditions.ts5. So you are eligible for that. So you are eligible అనేది above scenario అండి. ఈ scenario ప్రింట్ అయింది. నెక్స్ట్ మన సినారియోకి వచ్చేసి ఇక్కడ 10 is divisible by 2, 10 is divisible by 2. ఎందుకు 2 సార్లు ప్రింట్ అయిందంటే, నేను ఇక్కడ 2 కన్సోల్స్ ఇచ్చాను. వన్ ఈస్ డబుల్ కోట్, వన్ ఈస్ బ్యాక్ టిక్స్. యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాక్ టిక్స్. ఓకేనా? ఇది వచ్చేసి నార్మల్ నెంబర్స్ ని కాల్ చేస్తాం. ఓకే, I'm just changing this value to 9.
If I change this value to 9, what is the modulus value it generate? 1. 1 is equal to strict equal to 0 అవుతుందండి. No. Both the values same ఉన్నాయా? No. Both are not same. And what about data types? Data types same ఉన్నాయి, but values same ఉన్నాయా? No. So No. obviously మనకి ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్ ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? 9 is Console.log of is not divisible by not 2. just let me run it. Clear? Yes. Not only this, Tim, let me give one more scenario. Let me cross check with the password complexity. Okay. Password validation complexity. So see here, the code is here. Observe very carefully. I just created one variable with a name as a password. Okay. ఈ పాస్వర్డ్ లో వాల్యూ ఏముంది? సెక్యూర్ 123. యూ కెన్ గివ్ ఎనీథింగ్. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ లైక్ టైప్ 123 సంథింగ్. సో నా కండిషన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే పాస్వర్డ్ డాట్ లెంత్ అనమాట, లెంత్ ఆఫ్ ది పాస్వర్డ్. సో టోటల్ లెంత్ ఎంత ఉంది? 7. 7. సో మనం లెంత్ ప్రింట్ చేయాలి అంటే డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ యూస్ console.log of password length. So here you can use password dot length. జస్ట్ లెంత్, డాట్ లెంత్ యూస్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ పాస్వర్డ్ యొక్క లెంత్ ఎంత ఉంది అనేది ఈ వేరియబుల్ కి వేసాను. ఓకే. సో టోటల్ లెంత్ ఎంత ఉంది? లెంత్ అనేది ఏంటి? నెంబర్. రిటర్న్ ఏమి ఇస్తుంది ఇది? ఇట్ ఆల్వేస్ రిటర్న్ ద వాల్యూ యాజ్ ఏ నెంబర్. ఆర్ యు గైస్ ఏబుల్ టు సీ వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ దిస్ వేరియబుల్? 7. 7. సో నా కండిషన్ ఏంటి అంటే మినిమం పాస్వర్డ్ లెంత్ వచ్చేసి 8 క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి మినిమం. అండ్ మాక్సిమం కానీ మీరు చెక్ చేయొచ్చు. అంటే యూ కెన్ యూస్ సమ్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ హియర్ అండ్ డిఫైన్ ద మ్యాక్స్ లెంత్. యూ కెన్ యూజ్ 8 to 9. ఐ జస్ట్ యూజ్ ఆర్ లైక్ దిస్. మనము లాజికల్ ఆపరేటర్స్ కానీ యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? లైక్ దిస్ యూ కెన్ యూజ్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఆల్సో. బట్ ఇనిషియల్లీ స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్దాం. సో ఇనిషియల్ పాస్వర్డ్ అని ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసాము. console.log వచ్చేసి లెంత్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం. లెంత్ ఎందుకు ప్రింట్ చేస్తున్నాను అంటే టు గెట్ సమ్ అండర్స్టాండింగ్. సో లెంత్ అనేది ఎలా క్యాప్చర్ చేస్తుంది అని. నెక్స్ట్ పాస్వర్డ్ లెంత్ ఒకటే చెక్ చేస్తున్నాము. ఈ పాస్వర్డ్ డాట్ లెంత్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 8 దెన్ పాస్వర్డ్ ఈజ్ వ్యాలిడ్. ఇన్ కేస్ పాస్వర్డ్ లెంత్ అనేది లెస్ దాన్ ఉంటే less than 8 ఉంటే what is the output it has to print? Password is not valid. Password is not a Valid. valid. Okay. So right now ఎంత ఉంది మనకి పాస్వర్డ్ యొక్క లెంత్ వచ్చేసి 7 ఉంది. సో పాస్వర్డ్ లెంత్ 7 ఉన్నప్పుడు మనకు అవుట్కమ్ ఏమో వస్తుంది? పాస్వర్డ్ ఈజ్ నాట్ valid. Everyone able to see? Let me run again. Just clear the log. Let me do a run again. You can see here. So password length వచ్చేసి 7 ఉంది. So password is not valid. If I use some few more digits here, either upper cases or lower cases, still work అవుతుందా? Yes. Yes. ఎందుకు? పాస్వర్డ్ లెంత్ 13 ఉంది. It is meet the criteria. Clear? లైక్ దిస్ టీమ్. కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏముండదు. ఒక కండిషన్ ని బేస్ చేసుకొని ఉంటే ఏం జరగాలి, లేకపోతే ఏం జరగాలి, రెండు డిఫైన్ చేసి మెన్షన్ చేస్తాం. ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్ టు యూ ఆల్. టీమ్ వీటిపైన సమ్ అసైన్మెంట్స్ ఉన్నాయి. నేను అసైన్మెంట్స్ అన్ని మీకు ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ లో ఎలకేట్ చేస్తాను. యూ హ్యావ్ టు డూ ప్రాక్టీస్ ఆన్ దోస్ ఆల్ అసైన్మెంట్స్. క్లియర్? Yes, Anusha. సో రైట్ నౌ వి అండర్స్టాండ్ ఇఫ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అండ్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకుందాం. నౌ లెట్ us గో టు ద నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్. నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్ అంటే ఏంటి? ఇఫ్ లోపల వన్ మోర్
ఇఫ్ కండిషన్, ఒక కండిషన్ లోపల ఇంకొక కండిషన్. సో నెంబర్ ఆఫ్ కండిషన్స్ ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం. లెట్ మీ యాడ్ ద కోడ్ హియర్. నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్. సో ఈ నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్ కి మనం మార్క్స్ తీసుకోవచ్చు. బట్ మార్క్స్ గ్రేడ్ ఏ, గ్రేడ్ బి, గ్రేడ్ సి అనేవి నార్మల్ గా అందరికి తెలిసిన సినారియోని. లెట్ మీ టేక్ ఇట్ బ్యాంక్ అకౌంట్. I'll create one bank account here. Balance is equal to 5,000. Team, observe here very carefully. Initially, account balance check చేస్తున్నాను. Only one condition చూడండి ఇక్కడ. If balance is equal to 5,000. Basic గా account లో balance వచ్చేసి 5,000. Now, balance greater than or equal to 10,000. So, which value it will print? Low balance. సో ఏం చెప్తుంది? యూ హ్యావ్ వెరీ లో Low balance. బ్యాలెన్స్ అని చెప్పేసి చెప్తాను. ఓకే, సో టీమ్ నేను విత్డ్రా చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. ఇనిషియల్ గా ఓన్లీ ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్ కండిషన్ మాత్రమే యాడ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. యువర్ పాస్వర్డ్ ఈజ్ వ్యాలిడ్. ఐ మీన్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి మీ బ్యాలెన్స్ చాలా లో ఉందని చెప్పేసి చెప్తుంది మనకి ఇక్కడ. ఓకే, నా లెట్ మీ యాడ్ వన్ కండిషన్. ఓకే, లెట్ మీ యాడ్ వన్ కండిషన్. విత్డ్రా అమౌంట్ అండ్ ATM పిన్ నెంబర్ కూడా యాడ్ చేద్దాం. ఐమ్ జస్ట్ యాడింగ్ హియర్. లెట్ I'll just go to bit down. ఇది if let me add withdraw amount. How much I'm just trying to withdraw? It's a 2,000. Now team, if withdrawal amount is less than or equal to balance, observe here very carefully. I'm just adding nested if statements team. One by one I'll add here. Observe. Initially separate గా చూపిస్తున్నాను. Later I can show you all these things together. Now the pin number or pin correct. So team correct is nothing but it has to return the either boolean values, either true or false values only. If pin value is correct, then it has to. TypeScript లో మనం boolean values కి lower cases యూజ్ చేస్తాం, upper cases ఇవ్వకండి. So true or false. సో దీని యొక్క డేటా టైప్ వచ్చేసి ఇనిషియల్ గా మనకి either true or false. Let me close this pin. So in case it is valid, you can simply make it as a console.log of pin correct. 3 cases నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను. వన్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్ చెక్, థర్డ్ వన్ వచ్చేసి విత్డ్రాల్ అమౌంట్, లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి పిన్ కరెక్ట్. ఇవన్నీ కూడా ఒకదానికొకటి కనెక్టెడ్ అన్నమాట. మనం బ్యాలెన్స్ చెక్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం ఉండాలి? ATM పిన్ నెంబర్ ఉండాలి. సో వన్స్ ATM పిన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత విత్డ్రాల్ అమౌంట్ కానీ ఏముండాలి మనకి? వి రిక్వైర్డ్ ATM పిన్ నెంబర్. సో ఇనిషియల్ గా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ కంప్లీట్లీ వన్ ఎగ్జాంపుల్. nested if example. Now I'm just creating here if pin is correct. I'm just pin is correct. Then enter here. Your pin is correct. Okay. Pin correct is nothing but team. So what is the value here? Pin correct లో మనకి వాల్యూ ఏముంది? ట్రూ. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ట్రూ ఉంది అనుకోండి. నాకు ఇంకొక కండిషన్ ఉంది ఇక్కడ. ఏంటంటే if ఒకవేళ పిన్ కరెక్ట్ గా ఉన్నప్పుడు బ్యాలెన్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు విత్డ్రాల్ అమౌంట్. అంటే మనం విత్డ్రా చేసే అమౌంట్ అనేది మన బ్యాలెన్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలా, తక్కువ ఉండాలా? Higher. విత్డ్రా అమౌంట్ ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన అకౌంట్ లో ఒక 10,000 ఉన్నాయి అనుకోండి, 20,000 విత్డ్రా చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉందా? No. ఇస్ దర్ ఎనీ సచ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీ? నో. సో మనకి ఏమంటుంది? విత్డ్రా సక్సెస్ఫుల్. ఇన్ కేస్ ఇది కూడా ఇంకొక కండిషన్. మన పైన కండిషన్ వచ్చేసి పిన్ అది కరెక్ట్ ఉంటేనేమో లోపలికి వెళ్తుంది, లేదా ఇక్కడ విత్డ్రా అమౌంట్ చెక్ చేస్తుంది. ఇన్ కేస్ విత్డ్రా అమౌంట్ సక్సెస్ఫుల్ ఉంటే ఏమంటుంది? ఇట్ ప్రింట్ విత్డ్రా ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్. నౌ ఇన్సఫిషియంట్ ఫండ్స్. ఇన్ కేస్ మనం 10,000 కాకుండా 20,000 అట్లా ఎంటర్ చేసాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది? Insufficient. Sufficient balance. In that.
the value is invalid. So see here, it is telling like insufficient funds, and once you close this one tip, directly you can use one more insufficient statement. So I'll just show you directly here. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నెస్టెడ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. నెస్టెడ్ ఇఫ్ అంటే ఏంటంటే కండిషన్ లోపల ఇంకొక కండిషన్ యాడ్ చేసుకో. సో ఇక్కడ నా ఫస్ట్ కండిషన్ వచ్చేసి పిన్ ఈస్ కరెక్ట్, పిన్ కరెక్ట్ గా ఉంది. సో మనకేంటి బ్లాక్ లోకి వెళ్తుంది. ఈ బ్లాక్ లో ఏంటి విత్ డ్రా అమౌంట్ మన బ్యాలెన్స్ కంటే తక్కువ ఉండాలి. సో తక్కువ ఉంది అంటే ఏమవుతుంది, విత్ డ్రా సక్సెస్ఫుల్ అని. ఇన్ కేస్ లేదనుకోండి ఇన్సఫిషియంట్ ఫండ్ అవుతుంది. ఇన్ కేసు మన పిన్ వాల్యూ ఇన్వాలిడ్ అనుకోండి, డైరెక్ట్ ఎల్ స్టేట్మెంట్ కి వచ్చేసి ఇక్కడ సో మీరు ఇన్వాలిడ్ పిన్ ఎంటర్ చేశారు, వ్యాలిడ్ ఎంటర్ చేయండి, మీ యాక్సెస్ డినైడ్ అనేది ప్రింట్ చేస్తారు. లాజిక్ అర్థమైంది ఇక్కడ నెస్టెడ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి అనేది. Yes. ఎస్ రైట్. ఓకే, లెట్స్ డూ అ రన్ నౌ. సో సీ హియర్ బిఫోర్ రన్నింగ్ మనం ఈ 3 వేరియబుల్స్ లో ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయనే చెక్ చేద్దాం. ఇనిషియల్ గా పిన్ వాల్యూలు ఏముంది, ట్రూ ఉంది. విత్ డ్రా అమౌంట్ ఎంత ఉంది, 2000 ఉంది. వాట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్స్ అమౌంట్, 5000. ఎవ్రీవన్ క్లియర్? వాట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్స్ అమౌంట్, 5000. So if you see here, I'll just make a note of all these things. Here, balance is equal to 5000 and withdraw amount is 2000 and pin value is equal to true. So based on this, మనకి ఇప్పుడు అవుట్కమ్ ఏం ప్రింట్ అవుతుంది, పిన్ కరెక్ట్ ట్రూ ఉంది. ట్రూ ఉంటే ఏమవుతుంది, లోపల బ్లాక్ వెళ్తుంది. బ్లాక్ లో ఏం చెక్ చేస్తుంది, అగైన్ ఇట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు withdrawal amount. So what is the amount here? Balance enta 5000. Greater than or equal to what is the withdrawal amount we are entering? 2000. So 2000 is the lower than the 5000, correct? Yes. So మనకి ఏమవుతుంది ఇప్పుడు, then it's print the value as a withdrawal successful. Then it prints a value as a withdraw is successful. Clear? Yes. One second. Someone is not able to join the class. Yeah, it was Yes. asking to sign into Zoom. జూమ్ అకౌంట్ సైన్ ఇన్ అడుగుతున్నా. Hmm. సో టీమ్ అది మ్యాండేటరీ ఉంది. సో ఈవెంట్ డిజేబుల్ చేయడానికి కానీ పాసిబిలిటీ రావట్లేదు. జస్ట్ చెక్, జస్ట్ గివ్ మీ వన్. Previous classes లో అడగలేదు. ప్రీవియస్ క్లాసెస్ నార్మల్ జూమ్ లో క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఆటో సైన్ ఇన్ అనేది డిజేబుల్ చేశారు. ఓకే, డైరెక్ట్ లింక్ త్రూ జాయిన్ అవ్వచ్చు. బట్ ఇప్పుడు ఏంటి అంటే సైన్ ఇన్ లేకుండా ఇది అలో చేయట్లేదు. ఎల్ఎంఎస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది కదా, ఇంటిగ్రేషన్ కి కంపల్సరీ సైన్ ఇన్ అడుగుతుంది. Just share the link, not show. What? Let's be continue with this thing. Okay. So nested if is very simple. Conditions లోపల conditions అంటే మనకి మల్టిపుల్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ యూజ్ అ నెస్టెడ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. కండిషన్స్ ని యాడ్ చేసుకుంటూ నెస్టెడ్ ఇఫ్ లో వీ కెన్ డూ వర్క్ అంట. క్లియర్ హౌ నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఇట్ వర్క్స్? ఓకే, సో టీమ్ మనకి ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ లాగానే ఇంకొక స్టేట్మెంట్ ఉంది, స్విచ్ కేస్ ఉంటుంది. సో ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది స్విచ్ కేస్ లెట్ మీ యూస్ హియర్. స్విచ్ ఇఫ్ బోత్ కూడా కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్. You can take a days as a reference, okay? I'm just using star. Initial is here.
సో దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్ టిప్, స్విచ్ కేస్ సింటాక్స్ ఇది ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది నేను క్లియర్గా ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లెట్ మీ ఎంటర్ ద వాల్యూ హియర్. సో సి హియర్ స్విచ్ కేస్ అంటే ఏంటి అంటే ఫ్లో స్ట్రీమ్ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ nested if statements నెంబర్ ఆఫ్ యూజ్ చేయడం కంటే డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ వర్క్ విత్ స్విచ్ కేసెస్ అన్నమాట. సో ఈ స్విచ్ ఏం చేస్తుందంటే మన కోడ్ ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది కంపేర్ టు ద నెస్టెడ్ ఇఫెల్స్ తో కంపేర్ చేసాము అంటే కోడ్ అనేది చాలా రెడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇది కూడా ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ లాగే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. సో రిటర్న్ ఏదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, ఏదో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ని బేస్ చేసుకొని వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సి హియర్ a switch statement controls the flow of statement that allows you to execute different blocks of codes, values, variables, and expressions. Alternative use a multiple conditions. Switch cases lo manaki logical operators and relational operators use cheyadaniki possibility undadu. Probably we are not able to work with that thing. Okay. Now, let me give a simple example here. సో ఇది వచ్చే సింటాక్స్. మీకు సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే జస్ట్ యూజ్ స్విచ్ అనేది కీవర్డ్, డైరెక్ట్ స్విచ్ ఇవ్వండి. అలాంగ్ విత్ దట్ ఈ విత్ ఇన్ ద పెరాంథసిస్ లో ఎక్స్ప్రెషన్ పాస్ చేస్తాము. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ని బేస్ చేసుకొని నెంబర్ ఆఫ్ కండిషన్స్ ఇస్తాము. మనం ఇచ్చే కండిషన్స్ ని బేస్ చేసుకొని స్క్రిప్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మనం ఇచ్చే కండిషన్స్ ని బేస్ చేసుకొని స్క్రిప్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో లెట్ మీ రన్ ద సినారియో ఫస్ట్. జస్ట్ comment this code. So the number of days, you can take the number of days or you can take the number of calendar days, number of months, and the number of years. So we have a lot of logics here to discuss. I'll just give you one example here. I'm just taking very simple scenario. I'm just using my console.log statement simply. Switch day అనేది ఏంటి అంటే it is always take the numeric value. నేను just initial గా numeric values పాస్ చేస్తాను. Case 1. సో ఈ 1 అనేది ఏంటి, 1 తర్వాత కంపల్సరీగా కాలన్ ఉంటుంది. If you see the syntax team, value 1. సో మనము వేరియబుల్స్ లో ఏదైతే వాల్యూస్ ని పాస్ చేస్తున్నామో సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ కి డిఫరెంట్ పాసిబుల్ వేస్ అనేవి ఇక్కడ రాస్తాం. వితౌట్ బ్రేక్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, విత్ బ్రేక్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనేది చూద్దాం. సో ఐమ్ జస్ట్ రిమూవింగ్ దిస్ బ్రేక్ ఇనిషియల్లీ. బేసిక్ గా బ్రేక్ అనేది మ్యాండేటరీ, బట్ బ్రేక్ లేకపోతే ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది చూద్దాం. లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్ డిఫాల్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆల్సో. ఓకే, ఎస్. సో ద డే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అండ్ 3 మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ని బేస్ చేసుకొని మనకి 3 వాల్యూ వచ్చేసి వెన్స్డే అని ప్రింట్ అవ్వాలి. ఇఫ్ ఐ చేంజ్ డే వాల్యూ టు 5 then it has to print Friday. If I change to 1 then it has to print Monday. Okay, సో వితౌట్ బ్రేక్ అనేది స్విచ్ కేస్ అనేది క్రియేట్ చేసాం ఇప్పుడు. సో వితౌట్ బ్రేక్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది చూద్దాం. సో see here team, what is the value here? డేలో వాల్యూ ఏముంది, 1 ఉంది. సో 1 ఉంది అంటే మనకి కేస్ 1 అనేది మీట్ అవుతుంది. కేస్ 1 మాత్రమే ప్రింట్ అవ్వాలి. మనం బ్రేక్ యూజ్ చేయలేదు అంటే ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆల్రెడీ సాటిస్ఫై అయ్యింది కాబట్టి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. తర్వాత ఉన్న కేసెస్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి ఇన్ కేస్ మనం బ్రేక్ యూజ్ చేయలేదు అంటే. సో ఇది ఆటోమేటిక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఈ ఆటోమేటిక్ ఫ్లో ఎగ్జిక్యూషన్ ని స్టాప్ చేయడానికి మనం ఇక్కడ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. బ్రేక్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అర్థమైంది. సో మీరు అవుట్కమ్ లో ఇఫ్ యు సీ మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే, సండే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ప్రింటెడ్. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ హియర్ 5. డే వాల్యూ వచ్చేసి 5 ఇచ్చాను. లెట్ మీ రీరన్ ద సేమ్ స్టెప్. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ హియర్ నా? 5th వాల్యూస్ మీట్ అయింది. సో కేస్ 1 మీట్ అవ్వలేదు, ప్రింట్ అవ్వలేదు. కేస్ 2 మీట్ అవ్వలేదు, కేస్ 3 మీట్ అవ్వలేదు. 5th 1 మీట్ అయింది.
సో మీట్ అయిన వెంటనే కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ప్రింట్ అయిపోయింది. ప్రింట్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్ గా రెస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ కానీ ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది. సో స్విచ్ కేసులో బ్రేక్ అవసరమా అంటే ఎస్ టీమ్, ఆల్మోస్ట్ మ్యాండేటరీ ఇది. ఎందుకు అంటే బ్రేక్ లేకుండా మన టెస్ట్ కేసెస్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మన కండిషన్ మీట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఆటోమేటిక్ గా రెస్ట్ ఆఫ్ ది స్టెప్స్ అన్ని కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. దీన్ని ఏమంటారంటే ఫాల్ త్రూ మెకానిజం అంటారు. సో ఫాల్ త్రూ అయిపోతుంది, రెస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. క్లియర్? ఎందుకు ఇలా వచ్చింది అంటే ఫిఫ్త్ కేసు అనేది మ్యాచ్ అయింది, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఇక్కడ ఎలాంటి మనం బ్రేక్ యాడ్ చేయలేదు కాబట్టి సో 6th 1, 7th 1 కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. అందుకే ఇక్కడ ఫ్రైడే, సాటర్డే, సండే ఈ 3 వాల్యూస్ ప్రింట్ అయ్యాయి. Nusha, for example, we have a Nusha, చెప్పండి. for example, if we have a condition like after like successfully creating an one file and we have to execute rest of the test cases, మనం బ్రేక్ యూజ్ చేయకుండా ఎగ్జిక్యూట్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంటుందన్నమాట. కొన్ని సినారియోస్ లో వితౌట్ బ్రేక్ కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఇంటెన్షనల్ గా ఫాల్ త్రూ కోసమే బ్రేక్ లేకుండా డైరెక్ట్ అన్ని కేసెస్ మీట్ అయిన తర్వాత రెస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ అన్ని ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, we have such a kind of scenarios. I'll give you this examples. Assignments lo istam. Let me add one break here. I'm just copying this entire statement. I just want to add a breaks now. It ends with a semicolon. Copy this one. Okay. It is, I'm just adding the breaks అన్నమాట. సో బ్రేక్ యూజ్ చేయడం వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి, ఇన్ కేస్ బ్రేక్స్ తీసుకోకపోతే ఏమవుతుంది అనేది డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, కంపల్సరీగా అన్నిటికీ తర్వాత బ్రేక్ ఉండాలి. ఇన్ కేస్ మనం బ్రేక్ ఇవ్వలేదు అంటే ఏమవుతుంది అంటే కండిషన్ మీట్ అయిన తర్వాత నుంచి ఫాల్ త్రూ అయిపోయి ఆటోమేటిక్ గా రెస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ అన్ని కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో స్విచ్ కేస్ యూజ్ చేసినప్పుడు మ్యాండేటరీగా బ్రేక్ అనేది యూజ్ చేయాలి. స్విచ్ కేస్ యూజ్ చేసినప్పుడు మ్యాండేటరీగా బ్రేక్ అనేది యూజ్ చేయాలి. సో నౌ యూ కెన్ సీ హియర్ the day value I'm just printing. Above case అనేది కమెంట్ చేద్దాం. స్విచ్ కేస్ ఏదైతే ఉందో I'm just commenting this switch case. వితౌట్ బ్రేక్ ఉన్న కేసు వచ్చేసి నేను జస్ట్ కమెంట్ చేస్తున్నాను, ఎగ్జిక్యూషన్ లో పార్ట్ కాకుండా. దీంట్లో ఎల్స్ కేస్ ఉండదా మామూలుగా ఇఫ్ కండిషన్ డిఫాల్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, డిఫాల్ట్ కేసు. సో కండిషన్ మీట్ అయితేనేమో ఇవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ మీట్ అవ్వలేదు అంటే డిఫాల్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ డిఫాల్ట్ అని ఉంటుంది. సో మనకి ఇక్కడ ఇనిషియల్ గా డే 5 ఇచ్చాము. సో ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే డే 5 లో ఏదైతే వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూ వరకు మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది. So these values are not uncommented. So comment చేసేసాను పైన స్క్రిప్ట్. Let me do a run again. So see here team, the last value, which value it is printed now, only ఫ్రైడే. ఎందుకు ఫ్రైడే మాత్రమే ప్రింట్ చేసింది, మన కండిషన్ అనేది ఇక్కడ మీట్ అయింది. మీట్ అయిన వెంటనే లోపల స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ స్టేట్మెంట్స్ ప్రింట్ చేసింది. ఆటోమేటికల్లీ బ్రేక్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి ఎగ్జిట్ అయిపోయాయి. ఇన్ కేస్ మనం ఇచ్చే వాల్యూ అంటే డే వాల్యూ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 అనుకోండి. 10 కి టీమ్ మన స్విచ్ కేస్ లో ఎక్కడ కేస్ లేదు, అప్ టు 7 వరకే ఉంది మన కేసెస్ లో. బట్ ఇఫ్ యూ యూస్ 10 హియర్, మస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ సమ్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ హియర్. కంపల్సరీగా మనం ఇక్కడ ఒక డిఫాల్ట్ అనేది డిఫైన్ చేయాలి. లేదు అంటే ఎర్రర్ ఏమి ఇవ్వదు, బట్ క్లారిటీ అనేది మిస్ అవుతుంది అంతే. సో ఏబుల్ టు సీ ఇఫ్ ఎనీ వాల్యూ ఇస్ ప్రింటెడ్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు దీస్ డేస్. ఏదైనా వాల్యూ ప్రింట్ అయిందా? సో బట్ ఏదైనా ఎర్రర్ ఇస్తుందా? No. No.
సో మనకి స్విచ్ కేస్ అనేది ఇక్కడ సైలెంట్ గా ఎగ్జిక్యూషన్ ని స్కిప్ చేస్తుంది అనేది అర్థం కావాలి అంటే ఏదైనా మనం ఇన్వాలిడ్ డేటా ఇచ్చినప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ టు గివ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ మెసేజ్ అన్నమాట. సో మనకంటూ ఒక డిఫాల్ట్ మెసేజ్ ఎల్స్ లాగా ఏదైనా యూజ్ అవుతుంది అంటే స్విచ్ కేసెస్ లో డిఫాల్ట్ యూజ్ చేస్తాము. సో ఈ డిఫాల్ట్ ఎలా యూజ్ చేస్తామంటే ఇన్ ద ఎండ్ అన్నమాట. లాస్ట్ లోనే ఎందుకు యూజ్ చేయాలి, స్టార్టింగ్ లో యూజ్ చేయొచ్చు కదా అంటే ఐ కెన్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట. సో ఇన్వాలిడ్ డే నెంబర్ అని ఇచ్చాము, డిఫాల్ట్ ప్రింట్ చేస్తున్నాము. లాస్ట్ లోనే యాడ్ చేసా అంటే స్టార్టింగ్ లో యాడ్ చేయలేదు. సో అబ్జర్వ్, జస్ట్ అబ్జర్వ్ క్లియర్లీ. If I run this script, are you guys able to see what is the outcome it is printing here? Invalid day number. సో డిఫాల్ట్ అనేది మ్యాండేటరీ ఏం కాదు, ఇది కంపల్సరీ ఆప్షనల్ అన్నమాట. మీరు డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే డిఫైన్ చేయొచ్చు, లేదు అంటే లేదు. బట్ ఏంటంటే బెటర్ క్లారిటీ పర్పస్ కోసం వి యూస్ డిఫాల్ట్ స్టేట్మెంట్. ఇన్ కేస్ ఏదైనా ఇన్వాలిడ్ ఇన్పుట్ డేటా పాస్ చేసినప్పుడు మనకి డిఫాల్ట్ ఈ నెంబర్ స్టేట్మెంట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. దెన్ వి డోంట్ మిస్ ద క్లారిటీ అన్నమాట. ఓకే, ఓకే. నౌ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ హియర్ టీమ్. డిఫాల్ట్ స్టేట్మెంట్ ని అనుష నేను ఫస్ట్ లో పెట్టొచ్చా? సో ఇన్ని స్విచ్ కేసెస్ కాకుండా ఐ జస్ట్ టేక్ ఓన్లీ స్మాల్ స్విచ్ కేసెస్. Copy. So print. I'm just cutting this one. I'm just deleting up to 4 cases. నేను ఇక్కడ డిలీట్ చేసేస్తున్నాను. ఇనిషియల్ గా నేను ఓన్లీ 3 వరకు ఉంచాను. సో స్టార్టింగ్ లోనే నేను డిఫాల్ట్ అనేది మెన్షన్ చేశాను. లెట్ us assume డిఫాల్ట్ అనేది ఎప్పుడు లాస్ట్ లోనే డిఫైన్ చేయాలి. ఇన్ కేస్ మనం లాస్ట్ లో డిఫైన్ చేయకుండా ఫస్ట్ లో డిఫైన్ చేస్తే ఏం అవుతుంది అనేది డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, నౌ ఐమ్ జస్ట్ ప్రింటింగ్ ద స్క్రీన్. ఎగ్జిక్యూషన్ ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది టీమ్? లైన్ బై లైన్. ఎగ్జిక్యూషన్ ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది? లైన్ బై లైన్ ఉంటుంది. లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుంది. ఆర్ యు గైస్ ఏబుల్ టు సీ? లైన్ బై లైన్ లో మనకి ఇన్వాలిడ్ డే నెంబర్. సో అబో కేసెస్ లో ఒక్కసారి ప్రింట్ అయింది, బట్ బిలో కేస్ లో ఫస్ట్ ఇన్వాలిడ్ డే నెంబర్ అనేది ప్రింట్ అయింది. లేటర్ ఇట్ ఈస్ ప్రింటింగ్ ద వాల్యూ యాజ్ ఎ మండే. ఏబుల్ టు సీ దట్? సో స్విచ్ కేస్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ కేస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన వెంటనే ఆటోమేటిక్ గా సెకండ్ కేసెస్ కి రన్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫ్లోని కానీ మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నట్లయితే డిఫాల్ట్ గా ఫస్ట్ మనం ఏం యాడ్ చేసాము? డిఫాల్ట్ యాడ్ చేసాం. సో డిఫాల్ట్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది? కేస్ 1 కి నావిగేట్ అవుతుంది. సో ద రికమెండెడ్ ఏంటి అంటే డిఫాల్ట్ ఎప్పుడు లాస్ట్ లోనే యాడ్ చేయడం బెటర్. ఓకే, we cannot add default anywhere. So better thing always recommended is last. సో ఎందుకు లాస్ట్ లో అంటే మనం ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ ని బేస్ చేసుకొని డే యొక్క వాల్యూ అనేది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ జస్ట్ మెన్షన్ ద డే వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. ఓకే, డే వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. నేను ఇక్కడ రీఅసైన్ చేశాను డేకి వాల్యూ. అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్. You guys able to see? సో ద above కేస్ కి ఇన్వాలిడ్ డే నెంబర్ అని ప్రింట్ అయింది. సో బిలో కేస్ కి ఏం ప్రింట్ అయింది? ఇట్ ఈస్ ప్రింటెడ్ ద వాల్యూ యాజ్ ఏ ట్యూస్డే. కండిషన్ మీట్ అయింది కేస్ కి, ఆబ్వియస్లీ ట్యూస్డే ప్రింట్ అయింది. ఇఫ్ యూ యూజ్ ఎనీ ఇన్వాలిడ్ అవుట్కమ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 కానీ 30 కానీ యూజ్ చేసామనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఓన్లీ మనకి డిఫాల్ట్ కేస్ ఒక్కటే ప్రింట్ అవ్వాలి, బట్ అలాంగ్ విత్ డిఫాల్ట్ కేస్ నెక్స్ట్ కేస్ కూడా ప్రింట్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ డిఫాల్ట్ ఫాల్ బ్యాక్ ఉంటుంది టీమ్ స్విచ్ కేసెస్ లో. టు అవాయిడ్ దట్ డిఫాల్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎప్పుడు లాస్ట్ లో మెన్షన్ చేస్తాం. క్లియర్? ఎందుకు నెక్స్ట్ కేసు ఒక్కటే ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది? ఎందుకు అంటే డిఫాల్ట్ తర్వాత మనం బ్రేక్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారా? డిఫాల్ట్ తర్వాత బ్రేక్ ఏమైనా ఉంది ఇక్కడ? నో. దర్ ఇస్ నో బ్రేక్.
సో ఎప్పుడైతే డిఫాల్ట్ తర్వాత బ్రేక్ అని మనం డిఫైన్ చేయలేదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది, మండే ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. బట్ మండే తర్వాత బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఉంది కాబట్టి స్టాప్ అయిపోయింది. ఇస్ మై పాయింట్ క్లియర్ హియర్? Yes. ఇఫ్ ఐ యూస్ బ్రేక్ హియర్, ఇన్ కేస్ మనం బ్రేక్ యూజ్ చేసాము అంటే యూ కెన్ గివ్ ఎనీవేర్. ఇన్వాలిడ్ నెంబర్ ఓన్లీ ఇన్వాలిడ్ వరకు మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? స్విచ్ కేసెస్ Amisha, if condition and the switch case statement and real time perspective లో ఏ scenarios లో మామూలుగా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం? డిపెండ్స్ అపాన్ ది సిచ్యువేషన్. సమ్ టైమ్స్ మనం స్విచ్ యూజ్ చేస్తాం, సమ్ టైమ్స్ ఇఫ్ కండిషన్స్ యూజ్ చేస్తాం, బికాస్ వీఆర్ ద డెసిషన్ మేకర్స్ కదా. సో మన వే ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా ఉంటుంది? సో వితౌట్ సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ నెస్టెడ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ని మనం డిజైన్ చేస్తున్నాము అంటే అవాయిడ్ చేయడానికి డైరెక్ట్ గా స్విచ్ కి జంప్ అవ్వచ్చు. అండ్ ఇంకొక థింగ్ ఏంటి అంటే స్విచ్ కేసెస్ లో మనము రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేయం, లైక్ లెస్ దాన్, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నాట్. వీటిని మనమే హ్యాండిల్ చేయలేము స్విచ్ కేసెస్ లో. దెన్ యూ కెన్ గో విత్ ద ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. సో ఇన్ కేస్ మనకి స్విచ్ ఏం చేస్తుందంటే కంప్లీట్ గా ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్ ని కంపేర్ చేస్తుంది. మనం ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్ కాకుండా ఏదైనా ఇన్వాలిడ్స్ ఇచ్చినా కానీ ఇక్కడ వర్క్ అవ్వదు. సో డిపెండ్స్ అపాన్ ది డూస్ డోంట్స్ బేస్ చేసుకొని సింప్లీ వీ కెన్ చూస్ ఎదర్ ఇఫ్ ఆర్ స్విచ్ కేస్. క్లియర్? ఓకే Yes. సో ఫిక్స్డ్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, సేమ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి అంటేనేమో స్విచ్ తీసుకుంటాం. లేదు సమ్ లాజిక్ డిపెండెన్సీ ఉంది, ఏదర్ మన లాజికల్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేయాలి, లెస్ దాన్స్ గ్రేటర్ దాన్స్ అంటే దెన్ యూ కెన్ గో విత్ ద ఇఫ్ కండిషన్స్. సో టీమ్ ఇవి రెండు కూడా కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, ఇంకా మనకి లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, వైల్, డూ, ఫర్. సో ఈ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఫంక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తాను. వన్స్ ఫంక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత యారేస్ ఉంటాయి. యారేస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, ప్లే రైట్ లో ఫ్రీక్వెంట్ గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం మనం యారేస్, ఫంక్షన్స్, ఫర్ లూప్స్, కాంబినేషన్స్ అనేది ఫ్రీక్వెంట్ గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ప్రాబబ్లీ ఐ స్టార్ట్ దీస్ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ టుమారో సెషన్. ఓకే, ఈ రోజు కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఐ గివ్ సమ్ అసైన్మెంట్స్. ఓకే గైస్, work with the assignments. Okay na? Let me open this doc. I'll attach the code here, today's code, like stating like conditions. What are the conditions? If else condition, nested if, switch, break and div. వీటన్నిటికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్ నేను జస్ట్ క్రియేట్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లోస్ అనేవి ఇక్కడ ఉన్నాయి. యు గైస్ కెన్ జస్ట్ ఇలా డబుల్ స్లాష్ ఉంది అంటే కమెంట్ చేసినట్టు, మీరు కమెంట్ చేయకండి, జస్ట్ అన్కమెంట్ చేసుకొని ఒకసారి కాపీ తీసుకొని వర్క్ చేయండి. క్లియర్? We cannot see that screen. Only we are seeing the Visual Studio. Sorry. Now you are able to see the Word document, right? Yes, yes. So this is the Can you doc. provide us the copy access? Like we are unable to copy. Yeah, I'll the... give you that. So I have to give for you guys individually. Only viewer access it is there. I'll just check and I'll update this. Okay na? And one more thing, team assignments I'll add here. Just give me one more minute. I'll just attach some of the assignments. So conditional statements, switch cases పైన నేను కొన్ని అసైన్మెంట్స్ యాడ్ చేస్తాను. అండ్ ఆపరేటర్స్ కి సంబంధించిన క్విజ్ కూడా మీకు గ్రూప్ లో మెన్షన్ చేస్తాను. మేక్ షూర్ టు కంప్లీట్ దట్ క్విజ్. సో ఈ క్విజెస్, అసైన్మెంట్స్ అన్ని నేను సాటర్డే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ దగ్గర రివ్యూ చేస్తాను. ఓకే, Yeah. Okay. Okay. so please make sure to do a practice. One second, I'll just attach some of the assignments over here.
lot of things are there, almost 30 to 40 assignments, only conditional related assignments only. No need to worry. Just try to work with that. If you are not able to do, let me know. Almost 39 are there. Only if conditions, only if and else statement point of view, only 39 scenarios are there. I'm just pasting into the Word document. ఈ అసైన్మెంట్స్ పైన ఒకసారి అందరు వరుసగా వర్క్ చేయండి. వర్డ్ డాక్యుమెంట్ లో చెక్ చేయండి. ఎవ్రీవన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ది అసైన్మెంట్స్? సో ఆడ్ నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయడం, ఏటీఎం ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, బట్ యూ కెన్ ట్రై టు డూ ప్రాక్టీస్ ఆన్ దిస్. సిగ్నల్స్ టీమ్, ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్, క్యారెక్టర్ అప్పర్ కేసా లోవర్ కేసా. ఈ క్యారెక్టర్ అప్పర్ కేస్ లోవర్ కేస్ వచ్చేసి ఇది we can check into the string operations. String operations లో చెప్తాను. You can ignore that. I'll mark it as a ignore. So ఏవైతే నేను ignore అని మెన్షన్ చేశానో don't you work on that. So if number is multiplied by 10, the person is teenager, then what is this one comparing to between large numbers? So check if number is positive or negative or zero. If the person is eligible for senior citizen discount kind of conditional statements related assignments. Just చూడండి అండ్ నార్మల్ కండిషనల్ జస్ట్ ఇలా console.log లో స్టేట్మెంట్స్ ప్రింట్ చేయడమే. కండిషన్ మీట్ అయితే ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి, కండిషన్ మీట్ అవ్వకపోతే ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి అనేది ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాం. క్లియర్ టీమ్? All of these Yes, sir. assignments will be done in if else and switch only, right, Anusha? I use స్విచ్ ఏం ఉండదు. యూ కెన్ యూస్ స్విచ్ ఆల్సో అండ్ యూ కెన్ యూస్ ఇఫ్ కండిషన్ ఆల్సో. ఆల్మోస్ట్ 39 అన్ని కండిషన్స్ ఏనండి. లీప్ ఇయర్ చెక్ చేయడం, మనం ఎంత చేసిన ఇయర్ అనేది లీప్ ఇయరా లేకపోతే డివిజిబుల్ బై 4, సమ్ కండిషన్స్ యాడ్ చేయడం. ఇలా మన కండిషన్స్ లాజికల్ ఆపరేటర్ కాంబినేషన్ యూస్ చేస్తున్నామంటే ఏది యూస్ చేయాలి? ఇఫ్ కండిషన్స్ యూస్ చేయాలి. సో స్విచ్ కేసెస్ కి సంబంధించి కానీ కొన్ని యాడ్ చేస్తాను ఇక్కడ సపరేట్ గా. స్విచ్ అసైన్మెంట్స్ అని యాడ్ చేస్తాను. యూ గైస్ కెన్ వర్క్ ఆన్ దట్. ఓకే, ఐల్ జస్ట్ గివ్ యూ ద సినారియో అలాంగ్ విత్ ద ఎగ్జాంపుల్. క్లియర్? ఇవి నార్మల్ స్టెప్సే. ఉంటే ఏం చేయాలి లేకపోతే ఏం చేయాలి అనే స్టేట్మెంట్సే. ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. లేదు అంటే ఐ జస్ట్ go with one round practice on this. Okay, will you able to do? Yes. Yes, Anusha. Please do it. Okay, Yes, సో ఇవన్నీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే రేపు మనకి ఏ యూజ్ చేసి కోడ్ జనరేట్ చేస్తే అట్లీస్ట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద కోడ్. ఓకే, great. So that's it for today, team. Tomorrow I'll start the looping statements. In a looping statements, while, do, for loops, it's very important concept. Real time లో playwright లో frequent గా మనం యూజ్ చేస్తాము for loops, whiles, do's along with some kind of other concepts also. ఓకే, మేజర్ గా యూజ్ చేసే కాన్సెప్ట్స్ నేను క్లియర్ గా చెప్తాను. ఆ టైంలో మీరు ఎక్కువ జాగ్రత్తగా వినండి. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఇమీడియట్ గా క్లారిఫై చేసుకోండి. క్లియర్? Yes, sir. Yes, Anusha. Thank you, team. Thanks to you all for today's time. We can connect tomorrow same time. Bye. Honestly, operators class notes వర్డ్ డాక్ ప్రొవైడ్ కనిపించట్లేదు. యా, పీడిఎఫ్ అప్లోడ్ చేయలేదండి, చేస్తాను. సారీ. Also, Anusha, I have a doubt. మీరు ఏదైతే ఫైల్స్ ని యూజ్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు దాన్ని నోట్స్ లాగా పెట్టారు కానీ అది ఫైల్ లాగా లేదనుకుంటా. ఐ మీన్ ద డాక్యుమెంట్స్ దట్ యు యూస్ డాక్యుమెంట్ లో కమెంటెడ్ స్క్రిప్ట్ ఉంది. అది మీకు కమెంటెడా ఏంటి అనేది అర్థం కావట్లేదా? అంటే ఇప్పుడు ఈ పీడిఎఫ్ చూసాను కదా. ఓకే ఓకే ఇది వచ్చేసి
వర్డ్ డాక్యుమెంట్ లేనేమో డైలీ నేను డిస్కస్ చేసే కాన్సెప్ట్ కి సంబంధించిన దీన్ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసేటట్టు ఏమైనా ఉంటుందా అని అడిగాను అంతే. జస్ట్ టేక్ ఏ కాపీ. డైరెక్ట్ మ్మ్. ఇంపోర్ట్ అంటే నేను ఇంకే ఫైల్స్ అన్ని ఇక్కడ సేవ్ చేసి మీకు ఇవ్వాలి. పర్లేదు పర్లేదు, యా ఐ కెన్ డూ దట్. నేను ఐ So, డిడ్ నాట్ గో త్రూ ఇట్, జస్ట్ పీడిఎఫ్ లాగా చూసి నేను అడిగాను అంతే. నో Thank you. వర్డ్ డాక్యుమెంట్ లో ఉంటాయి. నేను ఇప్పుడు ఈ రోజు బిల్ చేసిన కోడ్ మొత్తం ఇక్కడ అప్డేట్ చేశాను చూడండి. యా ఓకే ఓకే, యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. జస్ట్ మీకు రిఫరెన్స్ కోసం ఆల్రెడీ అప్డేట్ చేశాను. లేదు అంటే యూ కెన్ చెక్ దిస్ పీడిఎఫ్స్ ఆల్సో. ఆపరేటర్స్ కి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ అప్డేట్ చేశాను. టైప్ స్క్రిప్ట్ లో ఏమేమి ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి ఏంటి అనేది. అండ్ లేటర్ ఐ అప్డేట్ ద ఇఫ్ కండిషన్స్ కి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్ కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను. ఓకే, షూర్ అనుష, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ టీమ్, బాయ్. గుడ్ నైట్ ఆల్. Bye. Yeah, thanks everyone. Thank you. Good night.